ഇതാണ് മോനെ ഊട്ടി. ധാരാളം വലിയ സ്കൂളുള്ള സ്ഥലമാ. എന്തൊരു തണുപ്പാ. സാരല്ല കേട്ടോ, അച്ഛൻ കമ്പിളി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. കുഞ്ഞുണ്ണിയെ, മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കി. അച്ഛൻ അല്പം ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം. എന്തോന്നച്ചാ? തണുപ്പല്ലടാ. വേഗം വരണേ. അയ്യ, അച്ഛൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊളാക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഒറ്റ വലി ഡിങ് ദാ. டேய், யாரு நீ? உன் பேர் என்னடா? டேய் முத்து, என்னடா இவன் என்ன கேட்டாலும் இப்படி காட்டுற அப்படி காட்டுற? டேய் பையா, நீ ஏன்டா இங்க தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு? എന്താ സാർ? டேய், இங்க தள்ளிலடா. ഉവ്വ തള്ളി. இந்த பையன் உனக்கு யாரு? എന്റെ മോനാ സാർ. டேய், போய் சொல்லாவே. இந்த ஊட்டியில குழந்தைகளை கிட்னாப் பண்றது ஒரு பழக்கமாச்சு. നേരത്തേക്ക് ഒരു കുളന്ത ഇങ്ങ മിസ് ആയിച്ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിருக்கு. അന്ത പയ്യൻ താനേ ഇവൻ? അല്ല സാർ, സത്യമായിട്ട് ഇത് എന്റെ കുളന്തി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ. என்ன കേരളാവിലിരുന്നാ? എന്നെ വിട കറുപ്പാന നീ എപ്പിടിയാടാ ഒരു മലയാളി ആച്ചേ? ആച്ചയോ? ഉന്നെ പാത്താലേ ഒരു തമിഴൻ മാതിരി ഇരിക്ക്. എന്റെ അച്ഛന് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തമിഴൻ മാതിരി. ഏയ് മുത്തു, രണ്ടുപേരെ ഏത്ര ജീപ്പിലെ? അയ്യോ, വാടാ, ഏറാ വണ്ടിയിലെ വാടാ. വാടാ സാർ, ഞങ്ങള് സാർ, ഞങ്ങള് தம்பி, இவன் சொல்றது உண்மையா? இவன் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து வச்சிருக்கா? എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഞാനിത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും? സാർ, ഒരു നിമിഷം. കണ്ടോ സാർ, ഇത് ഇവന്റെ അമ്മയാ. ഈ നിറവും സൗന്ദര്യം ഇവന് കിട്ടിയേക്കണേ. ശരി, വിറ്റ്നസ് இருக்கா? സാർ, സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വിറ്റ്നസോ? இவன் உன் மகன் தெரிஞ்சவங்க யாராவது வீட்டில் இருக்காங்களா? ആ ഉണ്ട് സാർ. എന്റെ നാട്ടുകാരനായ വണ്ടി ബ്രോക്കർ നളിനാശൻ. വണ്ടി ബ്രോക്കറാ? டேய் முத்து, നളിനാശൻ മാരേജ് ബ്രോക്കർ தானே? இல்ல சார், நளினாக்ஷன் கைடு தான் சார். நளினாக்ஷன் இது எல்லாமே தான் ஃப்ராடு. ஃப்ராடுக்கு ஃப்ராடு. சரி, அந்த ஃப்ராட் நளினாச்சனை கூப்பிடு. எஸ் சார். சார், ஏ பாரு, நளினாச்சம் வந்து சொன்னாத்தான் உன்னை சும்மா விடேன். இல்லன்னா നളിനാശേട്ടോ! ஸ்டாப் ஸ்டாப். என்ன சார், காலையில வேலைக்கு போகும்போது லாத்தி கீத்தி காட்டி வழி தடையிறது? நளினாக்ஷன் ஸ்டேஷன் வரவா? எஸ்ஐ மாணிக்க சார் கூப்பிடுறாரு. எதுக்கு? ஏதாவது ஃபாரின் டூரிஸ்ட் எம்எல்ஏ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாச்சா? பயப்பட வேண்டாம், அட்டாக் பண்றதுக்கு அல்ல, அப்பா எஸ்ஐ சாருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. சரியான ஹெல்ப். போன வாரம் மாணிக்க சார் இந்த குதிரையோட என்னங்க கூப்பிட்டாச்சு. சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு குதிரையில இருந்து கீழே இறங்கல. என்னோட வருமானமே போயாச்சு. அந்த மாதிரி ஹெல்ப்பா? நீ வண்டியில ஏறு. சரி, ஒரு நிமிஷம். என் முத்த தம்பி கர்ணா, நீ லேக் சைடுல போயிடு. நான் மாணிக்க சாரை சந்தித்து 1 ஹவர்ல திரும்பி வந்துடுவேன். வந்த பிறப்பாடு நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம். Follow me. போலீஸ் இருந்தா இன்னும் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். வெயிட். வணக்கம் மாணிக்க சார். வணக்கம் நளினாசேட்டா. இந்த ஆளு உனக்கு தெரியுமா? தெரியும் சார், நல்லா தெரியும். எவன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் பாக்குறேன். அப்ப இந்த பையன்? പയ്യൻ ഫ്രണ്ടല്ല, എനിക്ക് தெரியாது. അയ്യോ, ഇത് എന്റെ മോനാ. സത്യം? സത്യമായിട്ടും ഇവരോട് എന്തും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണം. வாய் மூடுடா. நீ சொல்லு. ஆமா, மகன் தான். உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஃபேஸ பார்த்தா தெரியல, அதே மூஞ்சி. சரி, பையன் பேர் என்ன? குப்புசாமி. அது என் அப்பா பேரடா. இந்த பையன் பேர் தான் கேட்டேன். குப்புசாமிங்கிறது தமிழ்நாட்டு பேரு. கேரளாவில வரும்போது குஞ்சுண்ணி. கரெக்ட், குஞ்சுண்ணி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாணிக்குங்கிற தமிழ்நாட்டு பேரு. கேரளாவில வரும்போது மாணி. மாணியா? ஆமா சார், மாணி. நீ ஃப்ராடான்னு எனக்கு நன்னா தெரியும். இப்ப இந்த ஆளை கூட்டிட்டு போ. நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா உன்னை இடிச்சு பொறிச்சு ஊட்டினே துரத்துருவேன். புரிஞ்சுதா? சரி சார். ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സത്യം പറ, ഇവൻ നിന്റെ മോനാണോ അതോ കിഡ്നാപ്പ് കേസോ? നളിനാശേട്ടാ, എപ്പോ വന്നു? രാവിലെ. എവിടാ താമസം? എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നവാ വീട്ടിലോട്ട് പോവാ. എല്ലാം എടുത്തോ? ഓ, എസ് ശരിക്കും ഇടിച്ചു. ആവിക്ക് വെക്കാം. എന്നെയോ? ഇല്ലേ നീരിറങ്ങും. അയ്യോ, നല്ല കാര്യമായി.
ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ നിന്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? ആവശ്യത്തിന് പണമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക്. ഒരു ഉപകാരം ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും മനുഷ്യനെ. എടീ വിവരം കെട്ടവളെ, നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമേ, ഇതൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ മക്കള്, ജഡ്ജിമാരുടെ മക്കള്, വലിയ വലിയ ബിസിനസ്മാരുടെ മക്കള്, അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഈ പറഞ്ഞവരാരുമില്ല ഞാൻ. നല്ലോണം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ മോനാ ഗതി വരരുത്. എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ നല്ലാശേട്ടനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ആ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. നാളെ രാവിലത്തെ ബസ്സിന് 1.5 ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാം. വേഗം നാട്ടിലോട്ട് പൊക്കോ, അതാ നല്ലത്. ഇല്ലയോ ഭാര്യയെ? എന്താ? അതെ, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിലെ സീത ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. പല കല്യാണാലോചനകളുമായി നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കരുതോ? പോയാലൊരു വാക്ക്, കിട്ടിയാലൊരാന. ഇനി നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട. ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ലേ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ശ്രമിച്ചാ പോരാ, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരണം. സീത ടീച്ചർ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. നമുക്കുമില്ലേ പിള്ളേര്? പറഞ്ഞ പോലെ അതുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യടി? അവരപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മരണം കാണുവാ. ഭൂതലിംഗം മരിച്ചോ? എപ്പോ? മരണം മെഗാ സീരിയൽ. അത് ശരി. ഭാസ്കര, നാളെ തന്നെ സീത ടീച്ചറെ പോയി കാണാം. നീയും കൂടി വരണം. ഞാൻ എന്റെ ഷർട്ടും മുണ്ടും തിരുമെടുത്ത്. മുണ്ടും ഷർട്ടോ? നന്നായി. സായിപ്പന്മാര് കെട്ടിയ സ്കൂളാണ്. തൂപ്പുകാർ വരെ സൂട്ടിലും കോട്ടിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ വേഷം മാറണം, സാക്ഷ്യം മാറണം, പ്രൊഫഷൻ മാറണം. ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുന്നവരെ എന്റെ റിഹേഴ്സലാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു പുതിയ കേസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആള് ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല, കോടീശ്വരനാ, ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്, കച്ചവട കാന്തം, മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ പിള്ളൈ. തനിക്കെന്താ, തനിക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ? എന്റെ കല്യാണക്കാരി ഞാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോന്ന്. അല്ല, അത് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ലീവ് മീ അലോൺ. ടീച്ചറെ, ടീച്ചറെ, നോ നോ നോ, പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഇത് ടീച്ചറെ കൊണ്ടുവന്ന കല്യാണ ആലോചന അല്ല. ഇത് കേസ് വേറെയാണ്. സ്കൂളിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കേസാ. ആരെ പിടിച്ചാ നടക്കും? ആദ്യമേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ? പറഞ്ഞുവല്ലോ, സംബന്ധക്കാരനെന്ന് ടീച്ചറല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. പ്ലീസ് ടീച്ചർ, ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ? താങ്ക് യു. മീറ്റ് മിസ് സീത നായർ. ഹായ്. ഹലോ. ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഖനികളുണ്ട്. സോറി, ഐ വാസ് മിസ്റ്റേക്കൺ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. ലൈഫിൽ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബൈ ദ ബൈ, ടീച്ചർക്കറിയോ, കോടികളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ ഞാൻ അമ്മാനമാടുമ്പോഴും അക്ഷരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തിരക്കിട്ട ബിസിനസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ SLC എഴുതാൻ പോലും മറന്നു. ആ ഗതിയോട് ഒരിക്കലും എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടാവരുത് ടീച്ചറെ. വായിൽ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച എന്റെ മകനെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ. ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്. പറയൂ ടീച്ചർ, ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പൊസിഷൻ. ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര പണക്കാരായ പാരന്റ്സാ ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യമായി സഹായിക്കാനാവില്ല. മാക്സിമം ഡൊണേഷനും ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയ കുട്ടിക്ക് പോലും അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ. മാക്സിമം ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണ്ടി വരും? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 lakhs. നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. അതിന് VVIP ആയ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ കണ്ടാൽ മതി. റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരാവുമ്പോ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും കാണും. എനിവേ, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. വരട്ടെ. സ്കൂളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ലേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ. എന്നിട്ടാ അമ്പലപ്പറമ്പി ചുറ്റി കറങ്ങുന്നത്. നിന്റെ കൂറച്ചിരി അവര് കേട്ടാ മോന്റെ അഡ്മിഷൻ വെള്ളത്തിലാവും. ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ. വീടും ലോറും വിറ്റിട്ട് 3 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിനെന്തൊരു വഴി? ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ കാര്യം ഡബിൾ ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ വണ്ടിയിൽ പുറപ്പെടുന്നു. അണ്ണാ ഗാർഡൻസിലേക്ക്. അണ്ണാക്കിലോട്ടല്ല, അണ്ണാ ഗാർഡൻസിലേക്ക്. OMK ഊട്ടി മുന്നേറ്റ കഴകം. കഴപ്പല്ല, കഴകം. അതിന്റെ രാജവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് കോവൈ നെടുഞ്ചേരന്റെ അടുത്തേക്ക്. തലൈവരെ, നിലൈത്തതൈ മുടിപ്പവർ ഇവർ ഇവർ. நல்ல யாரு இவரு? தலைவரே, இவரு உங்களுக்கு புரியலையா? புரியலையே. இவரே உங்களுக்கு புரியலையா? அழாதரா, விஷயத்தை சொல்லு. நம்ம OMK பார்ட்டி இல்லையா, அதோட கேரளா பிரான்ச் பிரசிடென்ட். கேரளா? கரெக்ட். பிரான்ச்? கரெக்ட். மலையாளம்? ஆமா.
மலையாள மண்ணுக்கு வணக்கம், மலையாள மக்களுக்கு வணக்கம், மலையாள மகனே, தமிழ் மகனே வணக்கம். வணக்கம். ஆஹா, என்ன ஒரு பாசம், என்ன ஒரு பற்று, என்ன ஒரு பிடிப்பு. அதுக்கு பிடிக்கி. நல்ல சொல்றா. ഒരു ചിന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ. என்ன? പ്രസിഡന്റുടെ മകനിക്ക് കാൺവെന്റിലെ ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണം. இந்த ஊட்டி கான்வென்ட்ல நம்ம பிரசிடென்ட் பிள்ளைக்கு தானே பண்ணிருவோம். அம்மா வணக்கம், நான் தான் ஒய் நெடுஞ்சேரன் பேசுறேன். நம்ம கேரளா பிரசிடென்ட் பையனுக்கு உங்க கான்வென்ட்ல ஒரு சீட் வேணும். டொனேஷனை பத்தி கவலையே படாதீங்க, புது ஸ்கூல் பில்டிங்கே கட்டி கொடுத்துறோம். அட்மிஷன் ஓகேவா? அதான் கரெக்ட். தேங்க்யூ. அட்மிஷன் ஓகே. ഗമയിൽ ഇറങ്ങിക്കോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഓ യെസ്. ചെവി വെക്കണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ നോ ഓക്കെ നോ ഓക്കെ. കണ്ടോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ. പാക്കര ഇംഗ്ലീഷുകാര് സായിപ്പന്മാർക്കുണ്ടായ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയ സ്കൂളാണിത്. ഊട്ടി മാമ അതെന്താ? അത് വെറും സാമ്പിൾ. വന്നേ കാണിച്ചേ. കണ്ടോ കുതിരസവാരി വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളാണിതെന്ന് മോന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഭാഗ്യ. സ്കൂളിന്റെ നിർഭാഗ്യം. എന്ത്? അല്ല, അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ മോൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പേര് വരും. നാട്ടിലെ പോലെ ജയിക്കുന്നവരുടെ പേരല്ല, തോക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, വാ തുറന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷേ സംസാരിക്കാവൂ. വാ വാ വാ. അയ്യേ കാൽ ശരാ ഇതാത്രടാ. അവിഞ്ഞ സ്വഭാവം കാണിക്കല്ലേ. അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് സമയമായി. May I help you? He will manage it. You shut up. Whether I help you or not, സഹായിക്കണോ വേണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. I Kariyachan, attender of the school. You are from South Africa? No, he's from Chalakudi. I see. We have an appointment with the principal, Madam Mary Varghese. Don't waste our time by unnecessary talking. Come on, boy. Fool. May I come in? Yes. Good morning, madam. Good morning. Mr. Bhaskar Pillai. Talivar told you about... Welcome. Please sit down. Thank you. Diamond merchant and owner of Aheta. Ahito? Yes, it's a motor company. Japan collaboration. Pleased to meet you. You know the rules and regulations of this school? Why he's not speaking? Is he dumb? Yes, dumb woman. Sorry, sir. Aitava. Oh, Kunjunni? കുഞ്ചുണ്ണി അല്ല കുഞ്ഞുണ്ണി. Remit the fees at the counter and join tomorrow. Thank you, madam. ഇതവാ മേരിജാ. എന്നയ്യാ ഡെലിവറി ആച്ചാ? മുരുക സൗഖ്യമാ? ആമാ സർ. എല്ലാരും എന്നോട് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. വീടിന്റെ താക്കോല് പിടിക്ക്. ഐശ്വര്യമായിട്ട് നീ തന്നെ കാലെടുത്ത് വെക്ക്. ഇതാണോ നല്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കൊട്ടാരം? എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇത് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാട് എനിക്കറിയാം. വാടക പൊടി കൂടുതലാണോന്നൊരു സംശയം. പൊടി കുറവാണോന്ന് എനിക്ക് സംശയം. വലിയ ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ് അല്ലേ ആ മൊണാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ 2500 സൂട്ട് എടുത്ത് മലക്ക്. അല്ല പിന്നെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ചേർന്ന ഫാമിലീസ് ആണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ടാറ്റ, അവിടെ ബിർല, അവിടെ അംബാനി. പിന്നൊരു കാര്യം, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുതലാളിയുടെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബംഗ്ലാവിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അവന്റെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് വരുന്ന കത്തുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ്മാൻ സോപ്പിട്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നോളാം. പക്ഷേ ഈ കോലത്തിൽ നീ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിന്റെ കണ്ടിൽ പെടുകയോ ഈ കൂനാച്ചി പെരയിലാണ് തന്തയും മോന് താമസിക്കുന്നോന്നും അറിയരുത്. മോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി, നീ സത്യമല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഈ ഊട്ടി മാമനെ മണ്ണുണ്ണി ആക്കരുത്. എനിക്ക് പോണ ഒരു 5000 രൂപ. 5000 രൂപയോ? 5000 രൂപയല്ല, 5000 രൂപ ക്യാഷ്. അത്രയും വേണം? വേണം. ഉള്ള പണിയും കളഞ്ഞ് നിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ എന്റെ തലയിൽ കൂടെ തീവണ്ടി ഓടുന്നു. എടാ നിനക്കറിയോ, 15 വർഷം ഞാൻ ഊട്ടി വന്നിട്ട് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു നാടകം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് എന്താണ്? ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. അത് സാരമില്ല. 5000-ന് 2500 രൂപ കുറയും. ചോദിക്കുന്നത് പാതി തരാം. നീ ആര്? ബാക്കി ഖജനാവ് നിറയട്ടെ തരാം. അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പെട്ടിയെടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്ക്. കുറവാണോ എന്തോ.